யாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய். யாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய். தீது நன்மை எல்லாம் காளி தெய்வலீலையன்றோ. தீது நன்மை எல்லாம் காளி தெய்வலீலையன்றோ. பூதமைந்துமானாய் காளி பொறிகளைந்துமானாய். பூதமைந்துமானாய் காளி பொறிகளைந்துமானாய். போதமாகி விட்டாய் காளி என்னுள்ளே புகுந்தாய். போதமாகி விட்டாய் காளி என்னுள்ளே புகுந்தாய். யாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய். யாதுமாகி நின்றாய் காளி எங்கும் நீ நிறைந்தாய். Take up one idea. Make that one idea your life. Think of it, dream of it. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea. And just leave every other idea alone. This is the way of success. With the quotes of Swami Vivekananda, Honorable Secretary and Director Dr. C.A. Vasigi Ma'am, Principal Dr. M. Lakshmanaswamy Sir, Chief Guest Dr. Satish Kumar Sir, respected teachers, and my dear friends. A very good morning to all. It is my honor, more than a pleasure, to welcome the Honorable Secretary and Director, Dr. C.A. Vasigi Ma'am, for the desires and wonders of young generations and sharpening the educational agenda. Dear Madam, your action inspire others and you explore the possibilities and help us to reach new horizon. On behalf of all, let me please extend a welcome to you, ma'am. We take immense pleasure in welcoming our beloved Principal, Dr. M. Lakshmanaswamy Sir, and Honorable Chief Executive Officer, Dr. V. Sinuswamy Sir, for being a catalyst who genuinely cares and refining the gifts and talents of the young ones. Welcome you, sirs. With a deep reverence and gratitude, we would like to welcome our Dean R&D and Dean Academics for their logistic support towards us. We welcome you, sirs. Last but not the least, I welcome and extend my thanks to all my teachers, all the staff members, and my dear students for being a part of this function and making it convenient to take place. I felt it is need to say something about the importance and value of today for all of us. Swamiji was a monk, a patriot, an excellent orator, and a lifelong karma yogi who dedicated each and every second of his adult life for the sake of country, its people, and Sanatana Dharma. So, today, the country is being smashed under the burden of poverty, unemployment, illiteracy, and list is endless. Sometimes, countrymen feel helpless, but is it unachievable dream of being great? Swamiji said, a simple but significant. No, as the monk preached, all the strength our craft for us within ourselves. He said, if we can overcome the pessimistic attitude, we can do wonders. He advised to aim higher, work harder, and not be scared of failure. My dear young buddies, as our Swamiji said, one has to take the whole responsibility on one's shoulders. Work as if on each of you dependent the whole work. 50 centuries are looking on you. The future of India depends on you. Work on. My dears, work on. So now, I would like to give a small information about our study circle. Swami Vivekananda Study Circle of our college is effectively functioning since 2011. We conduct various activities like book reading, screening of short films, sharing moral stories, personality development session, and motivational talk about the life of the achiever to enhance the habit of book reading skill for the students. Every Tuesday, 4 p.m. to 5:15 p.m., we encourage the students to involve themselves in our study circle. Finally, I would like to conclude with the quote, உனக்கான தேடலை உன்னால் மட்டுமே கண்டறிய முடியும். உனக்கான மாற்றத்தை உன்னால் மட்டுமே விதைக்க முடியும். உன் வாழ்க்கையின் முடிவை உன்னால் மட்டுமே எடுக்க முடியும். With this, I once again welcome you all for this function. Thank you. Thank you, ma'am. Authority rests with knowledge and disseminates with humbleness. I am happy to welcome our principal, Dr. M. Lakshmanaswamy, to deliver his presidential address. Sir, please. Thank you, Mohanapriya Madam. Most respected Secretary and Director, Dr. C.A. Vasigi Madam, Yevo Ramohan Sir, and today's our special invitee, Dr. S. Satish Kumar Sir, Department of Tamil, Organizing Committee of
Vivekananda Study Circle, Dr. Vivek Prabhu and Dr. Mohanapriya Madam, staff members, and our most valuable participants from India and abroad. On behalf of the management and also our college, I welcome you all for this Swami Vivekananda Memorial Day lecture. Swami Vivekananda was born in Shimla Pali in Calcutta on 12 January 1863. Narendranath's thinking and personality were influenced by his parents, the father by his rational mind, and the mother by her religious temperament. From his mother, he learned the power of self-control. Parents, Vishwanath Datta, Bhuvaneshwari Devi, and then works return, sisters and brothers of America. Some amazing fact about Swami Vivekananda ji. January 12th is celebrated as the National Youth Day in honor of Swami Vivekananda, who was born on this day. Swami Vivekananda was the man who took the Vedanta philosophy to the West and reformed Hinduism drastically. Swami Vivekananda used to worship women, but he had a strict rule inside his monastery that no woman, including his mother, were allowed inside his monastery. Swami Vivekananda used to borrow books from the library in large volume and used to return them the next day. This trend continued for a number of days. The librarian asked him what he does with the books. Swamiji said he had studied all of them thoroughly. To judge his statement, the librarian asked him questions on a random page of the book. Swamiji answered him instantly and also quoted some of the lines from the same page. The librarian was surprised to see that he had memorized them as well in such short time. Such was his concentration power. Swamiji loved khichdi and it was regularly served in his monastery. Swamiji had always said that he will not live till 40 years of age, and he died at 39. Vivekananda once convinced Bal Gangadhar Tilak, the great freedom fighter, to make tea at Belur Math. Tilak bought nutmeg, mace, cardamom, cloves, and saffron with him and prepared a Mughlai tea for all. We are what our thoughts have made us, so take care about what you think. Words are secondary, thoughts live, they travel far. All the powers in the universe are always ours. It is we who have put our hands before our eyes and cry, that is dark, Swami Vivekananda. God is to be worshipped and the one beloved, dearer than everything in this and next life. The more we come out and do good to others, the more our hearts will be purified and God will be in them. Never think there is anything impossible for the soul. It is the greatest heresy to think so. If there is sin, this is the only sin to say that you are weak or others are weak. If money help a man to do good to others, it is of some value. But if not, it is simply a mass of evil. And the sooner it is got rid of, the better, Swami Vivekananda. And with these few words, on behalf of the management and the college, I welcome you all for this Swami Vivekananda Memorial Day lecture. We are eagerly waiting for the guest, Dr. Satish Kumar, an eminent speaker in Tamil. Thank you for the opportunity given to me. I wish the program a grand success. Thank you so much, sir. Thank you, sir, for bringing curious facts about Swamiji and recollecting his teachings for us. Now, it's time for the much awaited special address by Dr. S. Satish Kumar, Assistant Professor, Department of Tamil, Konganad Arts and Science College. Here are a few words about Dr. Satish Kumar. Dr. S. Satish Kumar has 13 years of teaching experience. He has received the Young Tamil Researcher Award from the Government of Tamil Nadu and has various awards such as Kavi Mugil, Siddhanta Pulavar, and Kadai Aivu Chudar to his credit.
He has published 3 books and more than 40 papers in national and international conferences and has served as resource person for 8 workshops. He has guided 5 MPhil scholars and presently he guides 4 doctoral and 2 MPhil candidates. I heartily invite Dr. S. Satish Kumar, Assistant Professor, Konganad Arts and Science College, to deliver his special address. Sir, please. பேராயிரம் பரவி வானோர் எத்தும் பெருமானை பிரிவிழா அடியார்க்கென்றும் வாராத செல்வம் வருவிப்பானை மந்திரமும் தந்திரமும் மருந்தும் ஆகி தீரானோய் தீர்த்தருள வல்லான் தன்னை திரிபுரங்கள் தீயல தின்சிலை கைகொண்ட போரானை புள்ளிருக்கு வேலூரானை போற்றாதே ஆற்றனாள் போக்கினேனே என்று எல்லாம் வல்ல சிவபரம்பொருளினுடைய திருவடிகளை என்னுடைய மனம் மொழி மெய்களால் முதற்கண் வணங்குகின்றேன். சுவாமி விவேகானந்தரினுடைய நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு கல்லூரியினுடைய சுவாமி விவேகானந்தர் வாசகர் வட்டம் ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான சொற்பொழிவிலே சுவாமி விவேகானந்தரை பற்றிய சில கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதிலே நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். சுவாமி விவேகானந்தரினுடைய கொள்கைகளை தன்னுடைய நெஞ்சம் எனும் நிலத்தில் மிக ஆழமாக விதைத்து அந்த அடிப்படைகள் மாறாமல் விவேகானந்தரினுடைய கொள்கைகளை நடவு செய்கிற பண்ணையாக கொங்குநாடு கலை அறிவியல் கல்லூரியை வளர்த்தெடுத்திருக்கக்கூடிய கல்லூரியினுடைய தலைவர் போற்றுதலுக்குரிய முனைவர் மா ஆறுசாமி ஐயா அவர்களினுடைய பொன்னார் திருவடிகளை முதற்கண் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். ஐயா அவர்களினுடைய வழிகாட்டுதலின் பேரில் சிறப்பான ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை மிகச் சிறப்பாக இயக்கி வருகின்ற கல்லூரியினுடைய செயலர் மற்றும் இயக்குனர் போற்றுதலுக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய டாக்டர் சி.ஏ. வாசுகி அம்மா அவர்களினுடைய திருவடிகளுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள். நல்ல ஒரு தலைமையுரையாற்றிய கல்லூரியினுடைய முதல்வர் ஐயா முனைவர் மா லட்சுமணசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கங்களை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்விலே பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய நம் கல்லூரியின் நிர்வாக அலுவலர் போற்றுதலுக்குரிய திரு ராம்மோகன் ஐயா அவர்களுக்கும் முதன்மை நிர்வாக அலுவலர் முனைவர் வை சின்னசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் கல்விப்புல முதன்மையர், ஆராய்ச்சி புல முதன்மையர் மற்றும் பல்வேறு துறையை சார்ந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் அன்புகளுமிய மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களையும் நன்றி கலந்த பணிவு கலந்த வணக்கங்களை உரித்தாக்கி கொண்டு என்னுடைய உரைக்குள் நுழைகின்றேன். பேராசிரியர் மோகனப்பிரியா அவர்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு விவேகானந்தரை பற்றி பேச வேண்டும் என்று செயலர் பணித்தார்கள் என்று சொன்னபோது என்ன தலைப்பிலே பேசலாம் என்று நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்த போது நாமக்கல் கவிஞர் வே. ராமலிங்கனார் சுவாமி விவேகானந்தரை பற்றி பாடிய பாடல் எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது. அந்த பாடலிலே வருகிற ஒரு தொடர், சத்திய வாழ்க்கையை பேசினான், அருள் சார்ந்த தவக்கணல் வீசினான் என்று விவேகானந்தரை நாமக்கல் கவிஞர் பாடுகிறார். சத்திய வாழ்க்கையை பேசினான், அருள் சார்ந்த தவக்கணல் வீசினான். ஆக அருள் சார்ந்த தவக்கணல் என்கிற தலைப்பிலே என்னுடைய பேச்சை அமைத்துக் கொள்ளலாம் என்று நான் திட்டமிட்டேன். அந்த அடிப்படையிலே அருள் சார்ந்த தவக்கணல் என்கிற ஒரு பொருண்மையில் சுவாமிஜியை பற்றிய சில கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன். மகாகவி சி. சுப்பிரமணிய பாரதியாரை போல நம்முடைய தமிழகத்திலே தோன்றிய ஒரு மகான், கவி யோகி என்று பாராட்டப்பட்ட சுத்தானந்த பாரதியார். கவியோகி சுத்தானந்த பாரதியார் நம்முடைய பாரத நாட்டை பற்றி பாடுகிற போது இவ்வாறு சொல்லுகிறார், மாரத வீரர் மலிந்த நன்னாடு, மா முனிவோர் பலர் வாழ்ந்த பொன்னாடு, நாரத கான நலம் திகழ் நாடு, நல்லன யாவையும் நாடுரு நாடு, பூரண ஞானம் பொழிந்த பொன்னாடு என்று பாடுகிறார். ஆக நம்முடைய நாட்டில் மாரத வீரர்கள் மட்டும் இல்லை, மா முனிவோர்கள் பலர் இருந்தார்கள். அந்த மா முனிவோர்களினுடைய பூரண ஞானமானது இந்த பாரத தேசமெங்கும் பறந்து விரிந்து கிடந்தது என்பதை கவியோகி சுத்தானந்த பாரதியார் தன்னுடைய கவிதையிலே பதிவு செய்கின்றார்.
இப்படிப்பட்ட ஞானிகள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலேயும் தோன்றி நம்முடைய மக்களினுடைய வாழ்வியலை செம்மையாக்குவதற்கும் சீர்படுத்துவதற்குமான பல்வேறு கருத்துக்களை வழங்கி வருவதை நாம் வாழையடி வாழை என வருகின்ற இந்த திருக்கூட்ட மரபிலே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். அப்படிப்பட்ட இந்த ஞானியர் மரபிலே புரட்சி துறவியாக விவேகம் மிக்க வீர சிங்கமாக தோன்றிய மகான்தான் சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள். சுவாமி விவேகானந்தர் 1863 ஆண்டு ஜனவரி 12ஆம் நாள் காலை 6:49 மணிக்கு கல்கத்தாவிலே பிறந்தார். விஸ்வநாத தத்தருக்கும் புவனேஸ்வரி அன்னைக்கும் மகனாக பிறந்தார். சுவாமி விவேகானந்தருக்கு முன்பே விஸ்வநாத தத்தருக்கும் புவனேஸ்வரி தாயாருக்கும் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்திருந்தது. ஆனால் அந்த ஆண் குழந்தை இறந்து போனதால் தாயாரான புவனேஸ்வரி அன்னையார் காசியில் இருக்கக்கூடிய விஸ்வநாத பெருமானை வேண்டி சோமவாரம் தோறும் ஒவ்வொரு நாளும் திங்கட்கிழமை, ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கட்கிழமை அன்றைக்கு சோமவார விரதம் என்கிற விரதத்தை கடைபிடித்து வந்தார். அந்த சோமவார விரதத்தின் பயனாக அந்த இணையருக்கு ஒரு அழகான அறிவுமிக்க ஆண் குழந்தை பிறந்தது. அந்த ஆண் குழந்தைக்கு குலவழக்கப்படி பெயர் சூட்ட தொடங்குகிறார்கள். என்ன பெயர் சூட்டலாம் என்று பார்க்கிற போது அவர்களுடைய வீட்டிலே இருந்த ஒருவர் சொல்லுகிறார், நம்முடைய குல வழக்கப்படி பாட்டனாருடைய பெயரைத்தான் பேரனுக்கு சூட்ட வேண்டும் என்று சொன்ன உடனே சரி என்று எல்லோரும் முடிவு செய்து பாட்டனார் பெயரான துர்காசரணர் என்பதை இவருக்கு சூட்டலாம் என்று முடிவு செய்கிறார்கள். துர்காசரணர் என்கிற பெயரை சூட்டலாம் என்று முடிவு செய்ததும் அந்த பாட்டி விவேகானந்தரினுடைய பாட்டி அங்கிருந்து பதறிக்கொண்டு வருகிறார். உள்ளபடியே தன்னுடைய கணவருடைய பெயரை இந்த குழந்தைக்கு பேரனுக்கு சூட்டுகிறார்கள் என்று அனைவரை காட்டிலும் மனம் மகிழ்ந்திருக்க வேண்டியது பாட்டிதான். ஆனால் அந்த பாட்டி பரபரப்போடும் பதவதைப்போடும் வருகிறார்கள். வந்த பாட்டி அங்கிருந்தவர்களை பார்த்து சொன்னார்கள், என் கணவரான துர்காசரணருடைய பெயரை இந்த பிள்ளைக்கு சூட்டாதீர்கள் என்று தடுத்தார்களாம். எல்லோரும் கேட்டார்கள், ஏன் நம்முடைய குலவழக்கப்படி பாட்டனுடைய பெயரைத்தானே பேரனுக்கு சூட்ட வேண்டும், அவ்வாறு பார்க்கிற போது துர்காசரணருடைய பெயரை சூட்டுவதிலே என்ன தவறு என்று பாட்டியிடம் கேட்டார்களாம். அதற்கு அந்த பாட்டி சொன்னார்கள், இல்லை இல்லை, என் கணவர் துர்காசரணர் திருமணமாகி 3 ஆண்டுகளில் 1 வயது கைக்குழந்தையோடு என்னை தனியாக விட்டுவிட்டு துறவரம் மேற்கொண்டு விட்டார். அவருடைய பெயரை இந்த பிள்ளைக்கு சூட்டினால் இவனும் வருங்காலத்தில் எங்காவது துறவரம் செய்துவிட்டு சென்று விட்டால் என்ன செய்வது? எனவே துர்காசரணருடைய பெயரை இவருக்கு சூட்டாதீர்கள் என்று அந்த பாட்டி சொன்னதாக சுவாமி விவேகானந்தரினுடைய வரலாற்றிலே ஒரு செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார். எங்கே துறவுக்கு சென்று விடுவாரோ என்று அந்த வயதான மூதாட்டி பதைபதைத்து சொன்னதை பார்க்கிறோம். இந்த விவேகானந்தர் தான் பின்னாளிலே வீர துறவியாக பாரத தேசத்திற்கு மட்டுமல்லாமல் உலகத்திற்கெல்லாம் ஞானத்தை வாரி வழங்கிய துறவினுடைய பெருமகனார் என்பதை இங்கே நாம் சிந்தித்து பார்க்கிறோம். அதற்கு பிறகுதான் அவருக்கு நரேந்திரநாத் என்கிற பெயரை சூட்டினார். இந்த வகையிலே தீராத விளையாட்டு பிள்ளையாக, பாரதியார் சொன்னதை போல தீராத விளையாட்டு பிள்ளையாக திகழ்ந்தார். மிகுந்த குறும்புக்காரராக இருந்தார். அங்கும் இங்கும் ஓடுவதும் விளையாடுவதும் இவ்வாறாக அவர் பொழுதை போக்கிக் கொண்டிருந்தார். தாயார் புவனேஸ்வரி தேவியார் கூட ஒரு முறை சொன்னதாக வரலாற்றிலே வருகிறது, நான் ஒரு ஆண் குழந்தை வேண்டும் என்று சோமவார விரதத்தை கடைபிடித்தேன். காசி விஸ்வநாதர் அதனால்தான் எனக்கு அவருடைய பூதகணங்களில் ஒன்றை குழந்தையாக கொடுத்து விட்டாரோ, இவ்வளவு குறும்பு செய்கிறதே இந்த குழந்தை என்று தாயார் புவனேஸ்வரி ஒரு முறை சொன்னதாக வரலாற்றிலே வருகிறது. இப்படி குறும்பு செய்து விளையாடி கொண்டிருந்த இந்த குழந்தை நரேந்திரநாதர் ஒரு நாள் கீழே விழுந்து விடுகிறார். அவருடைய வலது புருவத்திற்கு மேலே ஒரு காயம் ஏற்படுகிறது. அந்த காயத்திலே இருந்து பெருமளவு குருதி கொட்டுகிறது. அந்த தழும்பு, அந்த வலது புருவத்திற்கு மேலே காயம் ஏற்பட்ட தழும்பு சுவாமி விவேகானந்தருக்கு நிலைத்திருந்த ஒன்றாக இருந்தது. பின்னாளிலே குருதேவர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கூட சொல்லுவார், சிறு வயதிலே
நரேந்திரனுக்கு காயம் பட்டது நல்லதுதான். காளி தேவி அன்னை பவதாரணி அதை வேண்டுமென்றேதான் செய்தாள். அந்த சிறு வயதில் அவ்வளவு துடிப்பும் ஆற்றலும் மிக்க நரேந்திரனுடைய ரத்தம் கீழே சிந்தியது நல்லதாகத்தான் போனது. அவ்வாறு ரத்தம் சிந்தாமல் இருந்திருந்தால் அந்த ரத்தத்திலே பாய்கிற ஆற்றல், அந்த ஆற்றலில் வருகிற இந்த உணர்வு, இவையெல்லாம் நரேந்திரனை மிகப்பெரிய ஆற்றலுடையவனாக செய்திருக்கும். இந்த உலகத்தையே அவனுடைய ஆற்றல் கிழித்திருக்கும் என்று சொல்லி பரமஹம்சரே சொன்னதாக சொல்வார்கள். ஆக அப்படி தீராத விளையாட்டு பிள்ளையாக இருந்த சுவாமி விவேகானந்தர் சிறுவயது முதலே கல்வியிலும் மிகுந்த ஆர்வமுடையவராக திகழ்ந்தார். மிகச்சிறந்த அறிவாளியாக வளர்ந்தார். எதையும் நுணுகி பார்க்கக்கூடிய ஆற்றல் அவருக்கு இளமையிலேயே கைவரப்பட்ட ஒன்றாக இருந்தது. ஒரு நாள் அன்னை புவனேஸ்வரி தேவி இந்த பிள்ளையை அழைத்தார். நீ என்னவாக வேண்டும், வளர்ந்தவுடனே நீ என்னவாக வர வேண்டும் என்று கேட்டதாக அந்த பிள்ளையிடம், நரேந்திரனிடம் கேட்கிறார் தாய் புவனேஸ்வரி. உடனே அந்த பிள்ளை நரேந்திரநாதர் சொல்லுகிறார், நான் ஒரு சிறந்த தேரோட்டியாக வர வேண்டும். அது ஒரு குழந்தை. அந்த குழந்தை அந்த அந்த நாட்களிலே தெருவிலே சென்ற தேரை பார்த்திருக்கிறது. குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட தேரை மிக கம்பீரமாக ஒரு கையிலே சாட்டையை வைத்துக் கொண்டு அதனை ஓட்டி சென்ற தேரோட்டியை பார்த்திருக்கிறது. அந்த குழந்தைக்கு தேரோட்டியாக வேண்டும் என்கிற ஆர்வம். நான் தேரோட்டியாக வேண்டும் என்று அந்த குழந்தை சொன்னது. உடனே தாய் புவனேஸ்வரி என்ன செய்தார் தெரியுமா? நேராக அந்த குழந்தையை, நரேந்திரநாதரை அழைத்துக் கொண்டு ஒரு புகைப்படத்தை காட்டினார். அந்த புகைப்படத்தை காட்டிவிட்டு, மகனே, நீ தேரோட்டி ஆக வேண்டும் என்பது சரிதான், ஆனால் எப்படிப்பட்ட தேரோட்டி ஆக வேண்டும் தெரியுமா? இதோ இந்த புகைப்படத்தில் இருக்கிறார் ஒருவர், அவரை போன்ற ஒரு தேரோட்டியாக நீ ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு புகைப்படத்தை தாயார் காட்டினார். அந்த புகைப்படம் குருட்சேத்திர போரிலே அர்ஜுனன் தேர்தட்டின் பின்புறம் இருக்க, குதிரை பூட்டப்பட்ட தேரினுடைய அந்த குதிரைகளினுடைய கடிவாளத்தை ஒரு கையிலும் சாட்டையை மறுகையிலும் கொண்டிருக்கக்கூடிய பகவான் கிருஷ்ண பரமாத்மாவினுடைய உருவம் அதிலே பொறிக்கப்பட்டிருந்தது. அதை சுட்டிக்காட்டி தாயார் சொன்னார், இவரை போன்ற ஒரு குதிரைக்காரனாக, ஒரு தேரோட்டியாக நீ வர வேண்டும் என்று சொன்னார். எப்படி பகவான் மிகச்சிறந்த பகவத்கீதையை உலக மக்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தாரோ அதே நெறியிலே நின்றுதான் சுவாமி விவேகானந்தரும் ஞான தீபத்தை இந்த உலக மக்களினுடைய மனங்களிலெல்லாம் ஏற்றி வைத்தார் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். பள்ளி படிப்பை முடித்துவிட்ட சுவாமி விவேகானந்தர் கல்லூரிக்கு செல்லுகிறார். கல்லூரி படிப்பை தொடங்குகிறார். கல்லூரியிலே படித்துக் கொண்டிருந்த போது ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. அவருடைய பேராசிரியர் வில்லியம் ஹோஸ்டிங் என்று அவருக்கு பெயர். அவர் வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்தினுடைய பாடலை நடத்தி கொண்டிருந்தாராம் வகுப்பிலே. அவ்வாறு நடத்தி கொண்டிருந்த போது அந்த பாடலிலே பரவச நிலையை பற்றிய ஒரு செய்தி வருகிறது. அந்த பரவச நிலையை பற்றி விளக்க முடியாமல் நின்றார் வில்லியம் ஹோஸ்டிங்ஸ். அப்பொழுது வில்லியம் ஹோஸ்டிங்ஸ் சொன்னாராம், இந்த பரவச நிலை எப்படி இருக்கும் என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று சொன்னால், தட்சிணேஸ்வரம் என்கிற ஊரிலே ஒரு துறவி வாழ்கிறார். அவரை சென்று பார்த்தால் இதை நேரடியாக நாம் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அவருடைய வித்யா குருவாக, வித்தையை சொல்லிக் கொடுத்த, கல்வியை சொல்லிக் கொடுத்த அந்த பேராசிரியர் வில்லியம் ஹோஸ்டிங்ஸ், வித்யா குருவான அவர், இவருக்கு பின்னாளிலே ஞான குருவாக விளங்கப் போகிற பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை பற்றிய அறிமுகத்தை அங்குதான் செய்கின்றார். அதற்கு பிறகு சுரேந்திரநாத் மித்ரா என்பவர்களுடைய வீட்டிலே பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை சந்திக்கின்றார் நம்முடைய சுவாமி விவேகானந்தர். அங்கே முதன்முறையாக பார்க்கிற போது பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சுவாமி விவேகானந்தரினுடைய அருகிலே வந்து அவரை தன்னுடைய தீட்சண்யமான ஒரு பார்வையினால் பார்த்து சென்றார். பார்த்து விட்டு சொன்னாராம், நீ விரைவாக தட்சிணேஸ்வரத்திற்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து பகவான் ராமகிருஷ்ணர் சென்று விடுகிறார். அதற்கு பிறகுதான் சுவாமி விவேகானந்தர் தட்சிணேஸ்வரத்திற்கு செல்லுகிற ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது. மிகச்சிறந்த ஒரு குருநாதர் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய நிலை அங்குதான் ஏற்படுகிறது. நம்முடைய இந்து மரபிலே குரு என்கிற ஒரு நிலைக்கு, ஒரு ஸ்தானத்திற்கு மிகப்பெரிய இடம் உண்டு. குருவின் வழியாகத்தான் நாம் இறைவனை காண வேண்டும் என்பது நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகிற
மெய்யியல் அறிவு. அந்த அடிப்படையிலே ஒரு நல்ல குருவாக விவேகானந்தருக்கு, நரேந்திரநாதருக்கு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் வாய்த்தார். குரு என்பவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் மிக அருமையாக பின்னாளிலே தன்னுடைய குருநாதரான ராமகிருஷ்ணரை பற்றி இப்படித்தான் ஒரு குருநாதர் அமைய வேண்டும் என்று எழுதுகின்றார் சுவாமி விவேகானந்தர். ஆக ஒவ்வொருவருக்கும் குரு கிடைப்பது என்பது மிகப்பெரிய பேர், நம்முடைய பூர்வ புண்ணியம் என்று அதை நாம் சொல்ல வேண்டும். மிகச்சிறந்த குரு நமக்கு கிடைத்தால் நாம் செயற்கரிய செயல்களை செய்கின்ற செயல் வீரர்களாக ஆக முடியும் என்பதை எத்தனையோ அருளாளர்களினுடைய வரலாறு நமக்கு காட்டியிருக்கிறது. ஒரு பத்ரகிரிக்கு பட்டினத்தார் அமைந்ததை போல மிகச்சிறந்த குருமார்கள், அந்த குரு சீட பரம்பரை என்பது தொன்று தொட்ட ஒரு மரபாக நம்முடைய பாரத தேசத்திலே வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் பார்க்கின்றோம். அந்த அடிப்படையிலே ஒரு சிறந்த குருநாதர் சுவாமி விவேகானந்தருக்கு கிடைக்கப்படுகிறது. நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல குரு கிடைப்பது என்பது நம்முடைய பூர்வ புண்ணியம். சுவாமி விவேகானந்தரே சொல்லுவார், பவாஹரி பாபா என்கிற ஒருவர் சொன்னதாக சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லுவார். குரு என்பவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பவாஹரி பாபா என்கிற ஒரு மகான் சுவாமி விவேகானந்தருக்கு சொன்னதாக விவேகானந்தர் பதிவு செய்கின்றார். ஒரு கயவன், ஒரு திருடன் ஏதோ ஒரு திருட்டை செய்து விட்டான். அவனை அரசன் தண்டிக்கிறான். எவ்வாறு தண்டிக்கிறான்? ஒரு கூரிய வாளால், கூர்மையான வாளால் அந்த திருடனுடைய மூக்கை அறுத்து விடுகிறான் அரசன். மூக்கு அறுபட்ட அந்த திருடன் வெளியிலே முகம் காட்ட முடியாமல் காட்டிற்கு ஓடுகிறான். காட்டிற்கு சென்று யாருக்கும் தெரியாமல் காட்டிலே தலைமறைவாக ஒரு வாழ்க்கையை வாழுகிறான் அந்த திருடன். அந்த நிலையில் யாராவது காட்டின் பக்கம் வந்தார்கள் என்று சொன்னால் அந்த திருடன் என்ன செய்வானாம், ஒரு துணியை தன் தலையிலே முக்காடிட்டுக் கொண்டு தியானத்தில் அமர்வது போல உட்கார்ந்து விடுவான். அந்த வழியாக வருகிறவர்கள் போகிறவர்கள் எல்லாம் இந்த காட்சியை பார்த்து, இவர் யாரோ ஒரு மகான் போல இருக்கிறார், எப்பொழுது பார்த்தாலும் தியானத்திலேயே இருக்கிறாரே, அவருடைய முகத்தை காட்டுவதே இல்லையே, இவர் பெரிய மகான் போல இருக்கிறதே என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் பல பேர் வந்து இந்த மூக்கருந்த திருடனுக்கு முன்னால் இவனை மகானாக குருவாக நினைத்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அமர்ந்து கொண்டார். இவர் ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டாரா, ஒரு நல்ல வாக்கை சொல்ல மாட்டாரா என்று சொல்லி பல பேரும் இவரை பார்ப்பதற்கு வர ஆரம்பித்தார்கள். இந்த நிலையில் ஒரு சீடன் வந்தவன், ஒருவன் வந்தவன் அந்த காட்டிலே இந்த மூக்கறிந்த திருடனுடைய திருவடிகளுக்கு கீழேயே ஒரு நாள் முழுக்க அமர்ந்தான். ஒரு நாள் ஆனது, இரண்டாவது நாள் ஆனது, அந்த முக்காட்டை விளக்கவே இல்லை அந்த திருடன். உடனே இந்த சீடனாக வந்தவன் கேட்டான், சுவாமி, நான் உங்களை மானசீகமாக குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன், எனக்கு நீங்கள் தீட்சை கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டான். உடனே அந்த மூக்கருந்த திருடன் சொன்னான், அப்பா, உனக்கு நான் தீட்சை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நீ ஊருக்குள் போய் ஒரு கூர்மையான கத்தியை வாங்கி கொண்டு வா என்று சொன்னான். அதே போல இந்த சீடன் வேகமாக ஓடினான், ஊருக்குள் சென்றான், ஒரு கூர்மையான கத்தியை வாங்கினான், கொண்டு வந்தான். குரு அந்த முக்காடு போட்டு இருக்கக்கூடிய கயவனிடம் கொண்டு வந்து கத்தியை கொடுத்து விட்டு, சாமி, நீங்கள் கேட்டதை போல நான் கூர்மையான கத்தியை வாங்கி கொண்டு வந்து விட்டேன், எனக்கு தீட்சையை வழங்குங்கள் என்று சொன்னான். உடனே அந்த மூக்கில்லாத அந்த திருடன் தன்னுடைய முக்காட்டை விலக்கிவிட்டு கூர்மையான கத்தியை கொண்டு எதிரிலே இருந்த அந்த சீடனுடைய மூக்கையும் அறுத்து விட்டு, இதுதான் எனக்கு கிடைத்த தீட்சை, அந்த தீட்சையை நான் உனக்கும் கொடுக்கிறேன், உன்னை யாராவது நாடி வந்தால் நீ அவர்களுக்கும் கொடு என்று சொன்னதாக பவாஹரி பாபா என்பவர் சொன்னதாக சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லுவார். ஆக இப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாம் குருநாதர்கள் அல்ல. குரு என்பவர் ஒரு உன்னதமான உத்தமமான சீடனை உருவாக்க வேண்டும். அந்த பணியை பரமஹம்சர் செய்தார். மிகச்சிறந்த சீடராக சுவாமி விவேகானந்தர் உருவானார். 1881 ஆண்டுதான் முதலில் சுவாமிஜி பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை தட்சிணேஸ்வரத்திலே சந்திக்கிறார். 1881 ஆண்டு சந்தித்த மாத்திரத்தில் அவருக்குள் ஏதோ மின்காந்த அலைகள் பரவியதைப் போல ஒரு உணர்வை அடைகின்றார் சுவாமி விவேகானந்தர். ஒரு தனியான அறைக்கு அழைத்துச் செல்லுகிறார் ராமகிருஷ்ணர். விவேகானந்தரை அழைத்துச் சென்று அவரை பார்த்து சொல்லுகிறார், குழந்தாய், இத்துணை நாட்களாக நீ எங்கே இருந்தாய்? உன்னுடைய வருகையைத்தான் நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன். இத்துணை நாட்களாக நீ என்னை சந்திக்க வராமல் எங்கே இருந்தாய் என்று ஒரு தாயன்போடு அவரை பார்த்து கேட்டுவிட்டு வெண்ணையையும் கற்கண்டையும் சில இனிப்புகளையும்
பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் விவேகானந்தரினுடைய வாயிலே ஊட்டி விட்டு அவரை வெளியே அழைத்து வந்தார். அப்பொழுது சுவாமி விவேகானந்தர் நினைத்தார், இவரை இதற்கு முன் நாம் ஒரு முறைதானே சந்தித்திருக்கின்றோம், எனக்காகவே காத்திருந்தேன் என்று சொல்லுகிறாரே, இத்துணை நாள் வராமல் ஏன் காலம் தாழ்த்தினா என்று கேட்கிறாரே, இவர் என்ன பைத்தியமா என்று நினைத்தாராம். தட்சிணேஸ்வரத்து பித்தரோ பைத்தியமோ என்று நினைத்தாராம் சுவாமி விவேகானந்தர். ஆக சுவாமி விவேகானந்தர் இவ்வாறு நினைக்கிற போதுதான் பரமஹம்சர் சொன்னார், நீ அடுத்த முறை வருகிற போது தனியாக இங்கே வர வேண்டும் என்று சொன்னார். அதே போல சுவாமி விவேகானந்தர் வந்தார். தன்னுடைய குருநாதரான ராமகிருஷ்ணனுடைய திருவடிக்கு அமர்ந்தார். அவருடைய உபதேசங்களை எல்லாம் கேட்டார். மிகச்சிறந்த சீடராக உருவானார். எத்தனையோ கருத்துக்களை எல்லாம் நாளும் நாளும் எடுத்து சொன்னார் பரமஹம்சர். அவற்றையெல்லாம் செவிமடுத்தார் சுவாமி விவேகானந்தர். ஒரு நாள் சுவாமி விவேகானந்தர், இந்த நிலையிலே ஒரு செய்தியை இங்கே நாம் பதிவு செய்ய வேண்டும். சுவாமி விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ணனுடைய அன்புக்கு பாத்திரமான சீடராக இருந்தாராம். மிக அன்புக்குரிய சீடராக இருந்தாராம். அந்த ராமகிருஷ்ணரின் மீது அந்த ராமகிருஷ்ணர் விவேகானந்தர் மீது தாயன்பு காட்டினாராம். ஒரு நாளும் விவேகானந்தரின் மீது கோபப்படாமல் இருந்தார் ராமகிருஷ்ணர். ஆனால் அப்படி இருந்த பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஒரு நாள் சுவாமி விவேகானந்தரின் மீது சினப்பட்டார் என்பது சுவாமி விவேகானந்தரினுடைய வரலாற்றிலே வருகிற ஒரு செய்தி. சுவாமி எந்த நிலையிலே அவர் கோபப்பட்டார் தெரியுமா? ஒரு நாள் சுவாமி விவேகானந்தர் பரமஹம்சரை பார்த்து கேட்கிறார், சுவாமி, எனக்கு எத்தனையோ ஞானங்களை எல்லாம் கொடுத்து விட்டீர்கள், பல உபதேசங்களை எல்லாம் செய்திருக்கின்றீர்கள், தியானத்தினுடைய நுட்பத்தை எல்லாம் எடுத்து சொன்னீர்கள். ஆனால் எனக்கு ஒரு ஆசை. நிர்விகல்ப சமாதி என்று ஒரு நிலை உண்டு. இறைவனோடு இரண்டர ஒன்றி பல நாட்கள் தியானத்திலேயே அமருகிற ஒரு நிலை. அந்த நிர்விகல்ப சமாதி நிலையை நீங்கள் எனக்கு அருள வேண்டும் என்று கேட்டார். அந்த நிர்விகல்ப சமாதி நிலையிலே இந்த உலக பற்று என்பது துளி கூட இல்லாமல் தன்னை மறந்து தன்னுடைய ஆன்மாவை மறந்து உலக பந்த பாசங்களை எல்லாம் மறந்து இறைவனோடு இரண்டர கலந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை. நீ வேறெனாதிருக்க நான் வேறெனாதிருக்க என்று சொல்லுவதை போல இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைதான் நிர்விகல்ப சமாதி என்கிற ஒரு நிலை. அந்த நிர்விகல்ப சமாதி நிலையை நீங்கள் எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சுவாமி விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை பார்த்து கேட்டார். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு அப்பொழுதுதான் சுவாமி விவேகானந்தரின் மீது முதலாக சினம் வருகிறது. விவேகானந்தரை பார்த்து நரேந்திரநாத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார், சீச்சி, நீ என்ன மற்ற சீடர்களை போல உலக லௌகீக நிலையிலே இருப்பவர்கள் எப்படி இருப்பார்களோ அவர்களைப் போல நீ உன்னுடைய சுயநலத்திற்காக நிர்விகல்ப சமாதியை கேட்கிறாயே, இது முறையானதல்ல. நீ உன்னுடைய ஆன்ம ஈடேற்றத்தை மட்டும் பார்த்து கொள்வதற்காக வந்தவன் அல்ல, நீ இந்த உலகத்தை ஈடேற்ற வேண்டும். எனவே உனக்கு நான் நிர்விகல்ப சமாதி நிலையை அருள மாட்டேன். நீ இந்த உலகத்திற்காகவும் உலக மக்களின் நலனுக்காகவும் உன்னுடைய சேவையை நீ செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி சினத்தோடு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் குறிப்பிட்டார். அதை என்னால் செய்ய முடியுமா என்கிற ஒரு எண்ணம் சுவாமி விவேகானந்தரினுடைய மனதிலே அந்த நிலையிலே ஏற்பட்டது என்று சுவாமியே எழுதுகிறார். இதை என்னால் செய்ய முடியுமா, என் குருதேவர் சொல்வதை போல என்னால் செய்ய முடியுமா என்று நான் அதிசயித்து நின்றேன், திகைத்து நின்றேன் என்றெல்லாம் எழுதுகின்றார் சுவாமிஜி. இந்த ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் தான் அவரோடு அணுக்கத் தொண்டராக இருந்த லாட்டு என்று சொல்லுகிற பின்னாளிலே சுவாமி அற்புதானந்தர் என்று அழைக்கப்பட்ட லாட்டு மகாராஜ் அவர்களுக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் கேட்ட நிர்விகல்ப சமாதி நிலையை லாட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார். இதை கேள்விப்பட்டுவிட்டு சுவாமி விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ணரை போய் கேட்கிறார், இந்த நிர்விகல்ப சமாதியைத்தானே நான் உங்களிடம் கேட்டேன், என் மீது கோபப்பட்டீர்களே, இப்பொழுது லாட்டுவிற்கு நிர்விகல்ப சமாதியை அருளி இருக்கின்றீர்களே என்று கேட்டபோது சுவாமியினுடைய கேள்விக்கு பரமஹம்சர் பதில் சொன்னார், லாட்டு தன்னை ஈடேற்றிக் கொள்ளுவதே அவனுக்கு பெரிய வேலையாக இருக்கிறது. அவனால் அது மட்டும்தான் முடியும். அவனுடைய ஆன்ம ஈடேற்றத்திற்காக மட்டும்தான் அவனால் செயல்பட முடியும். ஆனால் நீ அப்படி அல்ல. நீ உலக மக்களினுடைய ஆன்ம ஈடேற்றத்திற்காக வந்தவன். எனவேதான் உனக்கு நான் உன்னுடைய ஆன்ம ஈடேற்றத்திற்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிர்விகல்ப சமாதி நிலையை நான் வழங்கவில்லை என்று சொல்லி அவரவர்களினுடைய பக்குவ நிலைக்கு ஏற்ப
நான் இதை வழங்கினேன் என்று ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொன்னதாக செய்தி. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அவர்களினுடைய மகா சமாதிக்கு பிறகு சுவாமி விவேகானந்தர் பரிவுராஜகராக காஷ்மீரத்திலே இருந்து பாரத தாயினுடைய திருவடிகளாக இருக்கக்கூடிய கன்னியாகுமரி வரையிலே பல்வேறு இடங்களுக்கு நடந்தார், பல்வேறு இடங்களுக்கு வந்தார். கன்னியாகுமரிக்கு வந்து சேர்ந்தார். பகவதியை மனம் மூடி மெய்களால் வழிபட்டார். அங்கிருந்த ஒரு பாறையை கண்டார். அந்த பாறைக்கு கொண்டு போய் விடுமாறு ஒரு படகுக்காரரை கேட்டார். அவன் கேட்ட தொகை அவரிடம் இல்லை, கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கான பணம் அவரிடம் இல்லை. எனவே அந்த படகுக்காரன் தோணிக்காரன் கொண்டு போய் விடவில்லை. கடலிலே குதித்தார், நீந்தினார், அந்த பாறையை போய் அடைந்தார். 3 நாட்கள் தியானத்தில் அமர்ந்தார். அவருடைய எண்ணங்கள் விரிந்தது. அவருடைய ஆன்ம பலம் மேலும் மெருகூடியது. ஐயோ, என்னுடைய நாடு இப்படி இருக்கிறது, என்னுடைய மக்கள் இப்படி கல்வி இல்லாமலும் செல்வம் இல்லாமலும் வறுமையில் வாடுகிறார்களே, என்னுடைய ஞானிகள், என் நாட்டிலே பிறந்த முன்னோர்கள் ஞானிகள் கொடுத்த அந்த ஞான பொக்கிசங்கள் எல்லாம் பெட்டியில் வைத்து பூட்டப்பட்ட அணிகலன்களைப் போல பேணப்படாமல் இருக்கிறதே, இதுதான் இந்தியாவினுடைய நிலையா, இதுதான் பாரத தாயினுடைய புதல்வர்களுக்கு வந்த கதியா என்று உள்ளமுருகினார். இதை மாற்ற வேண்டும் என்கிற எண்ணத்திற்கு வந்தார். இந்த நிலையில்தான் சிகாகோவினுடைய அந்த சர்வ சமய மாநாட்டிற்கு அவர் பங்கேற்கக்கூடிய சூழல் அமைகிறது. அங்கு சென்றார். அந்த இடத்திலே சர்வசமய மகா நாட்டிலே தன்னுடைய இந்து மதத்தினுடைய மிகச்சிறந்த கருத்துக்களை எல்லாம் எடுத்து சொன்னார். 3½ நிமிடங்கள் இந்து மதத்தினுடைய பிரதிநிதியாக இருந்து பேசினார். இதெல்லாம் நாம் அறிந்த செய்தி. அதற்கு பிறகு அவர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு இந்திய தேசத்தை அடைவதற்கு முன்பாக அமெரிக்காவிலும் லண்டனிலும் பல்வேறு கூட்டங்களில் எல்லாம் கலந்து கொண்டு பல்வேறு செய்திகளை, இந்து மதத்தினுடைய நுட்பங்களையும் நுணுக்கங்களையும் நம்முடைய ஞான புதையல்களையும் வாரி வாரி அந்த மேல்நாட்டு மக்களுக்கு வழங்குகின்ற பணியை சுவாமி விவேகானந்தர் செய்தார். அதையெல்லாம் முடித்துக் கொண்டு நம்முடைய இந்திய திருநாட்டிற்கு வந்ததற்கு பிறகு இங்கிருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய நிலையை பார்த்து மிகவும் மனம் வருந்தினார். இவர்களை எப்படியாவது ஈடேற்றிவிட வேண்டும் என்கிற எண்ணம் அவர்களுடைய மனதிலே சதா சர்வகாலமும் இருந்து கொண்டே இருந்தது. இந்த மக்கள், இந்திய தாயினுடைய மக்கள் வறுமையிலும் கல்வி இல்லாமலும் மிகுந்த துன்பத்தை அடைகின்றார்களே, அதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த மக்கள் சாதி என்கிற நோயால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களே என்று அவர் உள்ளமுருகினார். சாதியம் கூடாது என்கிற ஒரு வலுவான கொள்கையை அவர் முன்மொழிந்தார். ஒரு செய்தி இங்கே நினைவுக்கு வருகின்றது. சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் பரிபராஜகராக இந்தியாவினுடைய பல்வேறு பகுதிகளிலே பயணம் மேற்கொண்ட போது ராஜஸ்தான் மாநிலத்திற்கு உட்பட்ட கேத்ரி என்கிற சமஸ்தானத்திற்கு வருகிறார். அந்த கேத்ரி என்கிற சமஸ்தானத்திற்கு வந்தபோது அங்கிருந்த வேதாந்த விற்பனர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி சுவாமிஜி அவர்களிடம் பல்வேறு கருத்துக்களை பற்றி வினாக்களை தொடுத்தார்கள். இந்த விவாதம் தொடர்ந்து 3 நாள் நடைபெற்றது. 3 நாட்கள் நடைபெற்றதாம் கேத்ரி சமஸ்தானத்திலே. அந்த வேதாந்த விற்பனர்களோடு கூடிய அந்த விவாதமானது 3 நாட்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்றது. 3 நாட்களும் சுவாமி விவேகானந்தர் உணவில்லாமல் தொடர்ந்து பல்வேறு வினாக்களுக்கு விடையை கொடுத்தார். அவருடைய கேட்டவர்களினுடைய வினாக்களை கொடுத்தவர்களினுடைய ஐயங்களுக்கெல்லாம் மிக தெளிவான விளக்கங்களை கொடுத்து வந்தார். 3 நாட்கள் நடந்த இந்த விவாதம் முடிவடைந்தது. தொடர்ந்து விவாதம் செய்ததாலும் உணவில்லாத காரணத்தாலும் களைத்து போனார் சுவாமிஜி. களைத்து போய் அமர்ந்திருக்கிறார். இந்த நிலையில்தான் ஒரு ஏழை தொழிலாளி, தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சார்ந்த ஒரு ஏழை தொழிலாளி அங்கே வருகிறார். வந்த அந்த தொழிலாளி சுவாமிஜியை பார்த்து, சுவாமிஜி, நீங்கள் 3 நாட்களாக நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன், நீங்கள் ஓய்வில்லாமல் பேசிக்கொண்டே இருந்தீர்கள், எந்த ஒரு உணவையும் உட்கொள்ளாமல் இருந்தீர்கள், மிகுந்த களைப்போடு இருக்கிறீர்களே, உங்களுக்கு ஏதாவது நான் கொடுக்கலாம், உணவு கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம் என்று நினைத்தேன். நீங்கள் சாப்பிட்டீர்களா என்று கேட்கலாம் என்று எனக்கு தோன்றியது. நான் உங்களுக்கு ஏதாவது கொண்டு வந்து கொடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணம் இருந்தது. ஆனால் என் கையால் நீங்கள் வாங்கி உண்பீர்களா என்கிற ஒரு தயக்கம் எனக்கு இருந்து கொண்டே இருந்தது. அதனால்தான் கோதுமை மாவையும் சில பொருள்களையும் நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன், நீங்களே ரொட்டி செய்து சாப்பிட்டுக் கொள்கிறீர்களா என்று அந்த ஏழை தொழிலாளி சுவாமிஜியை பார்த்து கேட்டார்.
எதற்கும் அவ்வளவு சீக்கிரம் கலங்காதவர் சுவாமி விவேகானந்தர். எதற்கும் கலங்காதவர். சுவாமிஜியே சொல்லுகிறார், காளி தேவியினுடைய மைந்தர்களாகிய நாம் இடியே வீழ்ந்தாலும் அஞ்சக்கூடாது என்று பதிவு செய்கின்றார். அப்படிப்பட்ட அவர் அதற்கு இலக்கணமாக வாழ்ந்து காட்டியவர் சுவாமி விவேகானந்தர். அவ்வளவு சீக்கிரம் எதற்கும் கலங்கி போக மாட்டார். முன்னொரு சமயம் காட்டிலே சென்று தியானம் செய்த காலத்தில் இவருக்கு நேர் எதிராக ஒரு புலி வந்து நிற்கிறது. அந்த புலியை பார்த்து அஞ்சவில்லை, கலங்கவில்லை சுவாமிஜி. புலி வந்து நிற்கிறது. இவர் பார்த்தார், இந்த உடலால் என்ன பயன்? ஒரு பயனும் இல்லை. இந்த புலிக்காவது இது உணவாகட்டுமே என்று சொல்லி அது உண்பதற்கு தோதாக அமர்ந்து கொண்டாராம். அவ்வாறு கலங்காத உள்ளமுடையவர். அவருடைய கலங்காத உள்ளத்திற்கு மற்றொரு சான்றும் உண்டு. அவர் மேல்நாட்டிலே பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்த போது, இந்து மதத்தை பற்றிய செய்திகளை எல்லாம் எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது, திருமதி ஹேல் என்கிற ஒரு அம்மையார், மிகப்பெரிய பண்ணை வீடு அவருடைய அந்த பண்ணை வீடு. அந்த பண்ணை வீட்டிலே ஹேல் என்பவரோடும் அவருடைய மனைவியோடும் சேர்ந்து நடைப்பயணம் செய்கிறார் சுவாமிஜி. அப்படி நடந்து வருகிற போது ஒரு காளை அங்கிருந்து மிக வேகமாக ஓடி வந்ததாம். அது ஓடி வந்ததை பார்த்ததும் ஹேல் என்கிற அந்த அம்மையாரை கொஞ்சம் விலக்கி விட்டுவிட்டு காளைக்கு நேர் எதிராக சென்று நின்றாராம் சுவாமி விவேகானந்தர். கொஞ்சம் கூட கலங்காமல், அஞ்சி ஓடாமல், நடுங்காமல் அந்த காளைக்கு எதிராக தன் மார்பை காட்டி நின்றாராம். அந்த ஹேல் என்கிற அம்மையார் இந்த காட்சியை பார்த்து அப்படியே மயங்கி வீழ்கிறார். அவருடைய கணவர் பயந்து கொண்டு ஓடி ஒரு கட்டடத்திலே ஒளிந்து கொள்ளுகிறார். வந்த காளை சுவாமி விவேகானந்தர் என்கிற அந்த வீர சிங்கத்திற்கு முன்னால், அந்த ஞான சிங்கத்திற்கு முன்னால் அஞ்சி வந்த வழியே சென்றது. எதற்கும் கலங்காதவர் என்பதற்கு இந்த 2 சான்றுகளை நாம் பார்க்கின்றோம். புலியை பார்த்த போதோ, தன்னை கொள்வதற்காக நேர் எதிராக காளை வந்த போதோ கலங்காத சுவாமி விவேகானந்தர் அந்த ஏழை தொழிலாளி, சுவாமிஜி நீங்கள் ஏதாவது சாப்பிட்டீர்களா என்று கேட்டபோது கலங்கினார். தேம்பி தேம்பி அழுதார். நீண்ட நேரம் அழுதார். அழுது விட்டு அந்த தொழிலாளியை பார்த்து சொன்னார், ஐயா நீங்கள் பேசியது எனக்கு என் தாயை நினைவுபடுத்தியது. என் தாயை நினைவுபடுத்தியது. என் அன்னை புவனேஸ்வரி நான் சிறு வயதாக இருந்த போது ஓயாமல் விளையாடி கொண்டிருப்பேன். அப்படி விளையாடி கொண்டிருக்கிற போது மகனே நீ சாப்பிடவா என்று எப்படி அன்போடு அழைப்பார்களோ, நீ சாப்பிட்டாயா என்று எப்படி கருணையோடு கேட்பார்களோ, அதுபோல நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு நீங்கள் சாப்பிட்டீர்களா என்று நீ கேட்டது என் அன்னையின் குரலாக இருந்தது என்று சொல்லி, நீயே எனக்கு உணவை தயார் செய்து கொடு என்று சொல்லி, சாதிய காழ்ப்பு இல்லாமல் அனைவரும் ஒன்றுதான், அனைவரும் காளியினுடைய பிள்ளைகள் என்பதை எல்லோருக்கும் எடுத்து காட்டியவர் சுவாமி விவேகானந்தர். சுவாமி விவேகானந்தர் ஒழுக்க சீலராக திகழ்ந்தார். அந்த ஒழுக்கத்தினுடைய மேன்மையை எல்லோருக்கும் உபதேசித்தார். சுவாமி விவேகானந்தரினுடைய பார்வையில் ஒழுக்கம் என்பதற்கு அவர் சொல்லுகிற வரையறை இதுதான். சுயநலம் அற்றவர்கள் யாரோ அவர்களே ஒழுக்கமானவர்கள். சுயநலம் அற்றவர்கள் யாரோ அவர்களே ஒழுக்கமானவர்கள் என்று சொல்லுகிறார். ஆக ஒழுக்கம் என்பதற்கு சுவாமிஜி நிர்ணயிக்கக்கூடிய அளவுகோல் சுயநலம் இல்லாதவர்கள். ஆக சுயநலம் இல்லாதவன் தான் ஒழுக்கமுடையவனாக இருக்க முடியும் என்பதை சுவாமிஜி சொன்னார்கள். சொன்னதோடு மட்டுமல்ல, தானும் அந்த நெறியிலே நின்று காட்டினார்கள். 1898 ஆண்டிலே வங்கத்தில் மிகப்பெரிய பிளேக் நோய் தாக்குகிறது. பிளேக் நோயால் அந்த வங்க தேசமே மிகப்பெரிய துன்பத்திற்கு ஆளாகி இருந்த காலகட்டத்திலே களத்திற்கு சென்று சுயநலம் பார்க்காமல் களத்திற்கு சென்று நேரடியாக உதவ வேண்டும் என்று தன் சீடர்களை அழைத்துக் கொண்டு சுவாமிஜி அவர்கள் வருகின்றார். அப்பொழுது சீடர்கள் கேட்கிறார்கள், சுவாமிஜி இந்த பிளேக் நோயை போக்க வேண்டும், பிளேக் நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நாம் உதவ வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு மிகப்பெரிய அளவிற்கு பணம் வேண்டுமே, என்ன செய்வது என்று கேட்டபோது சுவாமிஜி சொன்னார், கவலைப்படாதீர்கள், கவலைப்படாதீர்கள், நமது ஆசிரம நிலத்தை விற்று இவர்களுக்கு உதவலாம் என்று சொன்னார். இதுதான் சுயநலமற்றவர்களாக இருக்கும். ஆக தனக்கு என்று எல்லாரும் எதையும் ஒரு சிறிய அளவு தங்கத்தை கூட விடாமல் சேர்க்கக்கூடிய நிலையிலே தன்னுடைய சொந்த ஆசிரம நிலத்தை விற்று கூட இந்த ஏழை மக்களுக்கு உதவி செய்யலாம் என்று சொன்னார்களே சுவாமிஜி,
இதுதான் சுயநலமற்றவர்கள் யாரோ அவர்களே ஒழுக்கமானவர்கள் என்று அவர் சொன்ன சொல்லிற்கு வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார் என்பதற்கு மிகச்சிறந்த அடையாளமாக திகழ்கின்றது. இந்த இந்திய தேசத்து மக்கள் பல்வேறு ஞானிகளும் மகான்களும் தோன்றி மிகப்பெரிய ஞான புதையல்களை வழங்கி சென்றும் அதை பற்றி கொஞ்சம் கூட தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமில்லாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்திய தேசத்து மக்கள் அவற்றையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தார் சுவாமி. அவற்றையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு இந்த மக்களுக்கு கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார். சரியான கல்வியை இவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். அதுவும் எப்படிப்பட்ட கல்வி? சுவாமிஜி சொல்லுகிற கல்வி மேலை நாட்டு ஞானத்துடன் வேதாந்த ஞானமும் வேண்டும் என்று சொல்லுவார். ஆக மேலை நாட்டு கல்வியும் வேண்டும். அதற்காக முற்றிலும் மேலை நாட்டு அறிவியல் சார்ந்த கல்விகளை மட்டும் நாம் போதிக்க கூடாது. நம்முடைய மகான்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய வேதாந்த ஞானத்தையும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கற்றுத்தர வேண்டும் என்று இந்த கல்விதான் நம்முடைய மனதிலே இருக்கக்கூடிய மாசுகளை அகற்றக்கூடிய கருவி என்பதை சொன்னார் சுவாமிஜி. கல்வி என்பதற்கு மிகச்சிறந்த ஒரு விளக்கத்தையும் கொடுத்தார். கல்வி என்பது வெறும் தகவல்களை சேகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு மனிதனிடம் உள்ள பூரணத்துவத்தை அவனுக்கு உணர்த்துவதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். பூரணத்துவத்தை வெளிப்படுத்துவதுதான் கல்வி என்று சுவாமிஜி அவர்கள் கல்விக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு வரைவிலக்கணத்தையே கொடுத்திருக்கின்றார். 1996 ஆண்டு யுனெஸ்கோ என்கிற அமைப்பு உலக அளவிலே கல்வியை பற்றி சிந்திப்பதற்காக, கல்வியை பற்றிய செயல்முறைகளை உருவாக்குவதற்காக ஒரு கமிட்டியை, ஒரு குழுவை ஏற்படுத்தியது யுனெஸ்கோ அமைப்பு 96. அந்த குழுவிற்கு டேலர் கமிஷன் என்று பெயர். அந்த டேலர் கமிஷன் என்கிற குழு உலகளாவிய கல்வி முறைகளை எல்லாம் பார்த்துவிட்டு கல்வியினுடைய 4 தூண்களை சொன்னது. ஒரு கல்வி என்பது இந்த 4 தூண்களை உடையதாக இருக்க வேண்டும் என்று அந்த டேலர் கமிஷன் சொன்னது. அந்த 4 தூண்களை நாம் பார்த்தோம் என்றால், ஒன்று அறிவதற்காக கற்றல், ஒன்றை அறிவதற்காக கற்றுக்கொள்ளுதல் ஒன்று. இரண்டாவது செயல் புரிவதற்காக கற்றல். மூன்றாவது ஒற்றுமையாக வாழ்வதற்காக கற்றல். நான்காவது அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ கற்றல் என்று கற்றல் படிநிலைகளாக 4 நிலைகளை அந்த டேலர் கமிஷன் சொன்னது. இந்த 4வது படிநிலை அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ கற்றல். இந்த படிநிலையைத்தான் சுவாமிஜி நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். ஒருவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய பூரணத்துவத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். மன ஒருமைப்பாட்டை வளர்ப்பதாக இருக்க வேண்டும். பூரணத்துவத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். அதே நேரத்திலே அது மன ஒருமைப்பாட்டையும் வளர்ப்பதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் சுவாமிஜி. இதற்கும் அவருடைய வாழ்க்கையிலே மிகச்சிறந்த ஒரு சான்று இருக்கிறது. மன ஒருமைப்பாட்டை வளர்ப்பதுதான் கல்வி. வெறும் புத்தகங்களை படித்துவிட்டு பட்டங்களை பெற்றுவிட்டால் மட்டும் கல்வி முடிந்து விடுமா என்று சொன்னால் இல்லை. கல்வி என்பது ஒரு மனிதனை முழுமையானவனாக ஆக்க வேண்டும். முழுமை என்கிற அந்த ஒன்றிற்குள்ளே அத்துணை நல்ல அறங்களும் பொதிந்திருக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட ஒரு முழுமை தன்மையை கல்வி கொடுக்க வேண்டும். அத்தகைய கல்வி இறைவனை அடையக்கூடிய கல்வியாக இருக்க வேண்டும் என்கிறார் வள்ளுவர். கற்றதனால் ஆய பயன் என்கொள் வாளறிவன் நற்றால் துளார் எனின் என்று வள்ளுவர் கல்வியை பற்றி சொல்லுகிறார். ஆக கல்வி கற்றதனுடைய பயன் தனக்கும் தன்னை சார்ந்த சமூகத்திற்கும் நன்மை தர வேண்டும் என்பது. ஆனால் பின்னாளிலே கல்வி கற்றவர்கள் எல்லாம் தன்னலம் உடையவர்களாக மாறியதை பார்த்துத்தான் மாணிக்கவாசகர் சொன்னார், கற்றாரை யான் வேண்டேன் என்று பாடினார். கற்றவர்களே வேண்டாம், கற்றாரை யான் வேண்டேன் என்று பாடினார். தாயுமானவர் சொன்னார், கல்லாத பேர்களே நல்லவர்கள் நல்லவர்கள் என்று சொன்னார். ஆக கல்வி என்பது வெறுமனே தன்னை ஈடேற்றுக் கொள்ளுகிற கல்வியாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது. தனக்கும் தான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சமூகத்திற்கும் அந்த கல்வி பயன்பட வேண்டும். ஒருவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய பூரணத்துவத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஒருவனுடைய மன ஒருமைப்பாட்டை உருவாக்க வேண்டும். அதுதான் கல்வி. சுவாமிஜி அவர்கள் மேல்நாட்டிலே இருந்த போது ஒரு ஆற்றங்கரை, சிறிய ஆறு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஆற்றிலே சிறுவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 12 முட்டை ஓடுகளை கயிற்றிலே கட்டி அந்த நீரிலே மிதக்க விட்டு துப்பாக்கியை கொண்டு அதை சுடுகின்றார்கள். சுட்டு பார்க்கிறார்கள். ஆனால் ஒரு முட்டை ஓடு கூட உடையவில்லை. அந்த வழியாக வந்தார் சுவாமிஜி. அந்த சிறுவர்களினுடைய செய்கையை பார்த்தார்.
சிரித்தார். இவர் சிரிப்பதை சிறுவர்கள் பார்த்து கொண்டார்கள். நேராக அவர் சுவாமிஜியை பார்த்து, என்ன எங்களை பார்த்து ஏளனமாக சிரிக்கிறீர்கள், உங்களால் இந்த முட்டை ஓடுகளை சுட முடியுமா என்று கேட்டார்களாம் அந்த சிறுவர்கள். உடனே சுவாமிஜி அந்த துப்பாக்கியை வாங்கி 12 முட்டை ஓடுகளையும் சுட்டு எறிந்தார், சுட்டு விட்டார். உடனே அந்த சிறுவர்கள் கேட்டார்கள், நீங்கள் ஏற்கனவே குறிபார்த்து சுடுவதிலே மிகப்பெரிய ஞானம் பெற்றவர், அறிவு பெற்றவரை போல இருக்கிறதே, பயிற்சி பெற்றவரை போல இருக்கிறதே என்று சொன்னபோது சுவாமிஜி சொன்னார், இல்லை இல்லை, நான் என் வாழ்க்கையில் துப்பாக்கியை கையில் ஏந்துவது இதுதான் முதல் முறை. அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது. இதுதான் முதல் முறை என்று சொல்கிறீர்கள், ஆனால் அத்துணை முட்டை ஓடுகளையும் சரியாக நீங்கள் சுட்டுவிட்டீர்களே என்று சொன்னபோது அதற்கு சுவாமிஜி சொன்னார், அதற்கு காரணம் என்னுடைய மன ஒருமைப்பாடுதான். எந்த ஒரு செயலையும் மன ஒருமைப்பாட்டோடு நாம் செய்தோமேயானால் அந்த செயலில் நிச்சயம் நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்று சொன்ன சுவாமிஜி அதை தன் வாழ்க்கையிலே செய்தும் காட்டினார். ஆக கல்வி என்பது சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னதை போல ஒருவனை பூரணத்துவம் உடையவனாகவும் மன ஒருமைப்பாடு உடையவனாகவும் ஆக்குவதாக இருக்க வேண்டும். அதே நேரத்திலே மேலை நாட்டினுடைய அறிவியலையும் நம்முடைய நாட்டினுடைய வேதாந்த கல்வியையும் சேர்த்து கொடுக்க வேண்டும் நம்முடைய கல்வி முறை என்பதை சுவாமிஜி அவர்கள் கோடிட்டு காட்டி இருக்கின்றார்கள். சுவாமிஜி அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது, மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது. இந்த உலகத்தை ஒரு வீடாக எடுத்துக்கொண்டால், இந்த உலகம் என்பது ஒரு வீடு என்று சொன்னால், அந்த வீட்டினுடைய பூஜை அறை நம்முடைய பாரத தேசம் என்று சொல்லி சொன்னார். உலகத்திற்கே ஆன்மீக குரு ஞான புதையல் நம்முடைய பாரத தேசம் என்று சுவாமி அவர்கள் நம்பினார்கள். அதையே எல்லா இடங்களிலும் சொன்னார். அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் அவருக்கு இருந்தது. நம்முடைய முன்னோர்களும் ஞானிகளும் மகான்களும் அவ்வளவு ஞான புதையல்களை நமக்கு கொடுத்து சென்றிருக்கின்றார்கள். இவற்றையெல்லாம் நாம் எல்லோருக்கும் கொடுக்க வேண்டும். உலகத்தின் ஆன்மீக குருவாக இந்தியா தலைமை தாங்க வேண்டும் என்று சுவாமிஜி அவர்கள் பல்வேறு கூட்டங்களிலே ஒரு சிம்மத்தை போல முழங்கி இருக்கின்றார்கள். சுவாமிஜி அவர்கள் சொல்லுகிறார், இங்கிலாந்து எங்களுக்கு ஒரு நாட்டை ஆள்வதற்கு கற்றுத்தரட்டும். ஏனென்றால் அந்த கலையில், நாட்டை ஆளுகிற கலையிலே அனைத்து நாடுகளுக்கும் தலைமையிடத்தில் இங்கிலாந்து திகழ்கிறது. விவசாயம், விஞ்ஞானம் மற்றும் எதையும் நேர்த்தியாக செய்கின்ற திறம் ஆகியவற்றை அமெரிக்கா எங்களுக்கு கற்றுத்தரட்டும். நாங்கள் உங்கள் காலடியில் உட்கார்ந்து கற்றுக்கொள்கிறோம். ஆனால் இந்தியாவிற்கு ஆன்மீகத்தை கற்றுத்தரலாம் என்று எந்த நாடும் நினைக்க வேண்டாம். சுவாமிஜி சொல்லுகிறார், எங்களுக்கு ஆன்மீகத்தை கற்றுத்தரலாம் என்று சொல்லி எந்த நாடும் நினைக்க வேண்டாம். ஆன்மீகத்தை இந்தியாவே உலகத்திற்கு போதிக்கும் என்று சொன்னார் சுவாமிஜி. இப்படிப்பட்ட மகான்கள், சுவாமிஜியை போன்ற மகான்கள் நம்முடைய ஆன்மீகத்தினுடைய அடித்தளமாக இருந்து கொண்டு அதை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்றளவும் இந்திய தேசத்திலே இந்த ஆன்மீக எழுச்சியானது திகழ்கிறது என்று சொன்னால் நம்முடைய ஞான செல்வர்கள் எல்லாம் நமக்கு காட்டி சென்றிருக்கக்கூடிய அந்த உன்னதமான வழிதான் நம்மை சிறிதும் பிசகாமல் சரியான இலக்கை நோக்கி நகர்த்தி செல்லுகின்றது. எந்த ஒரு துறவியாக இருந்தாலும் அந்த துறவி இறைவனிடம் கேட்பது என்னவாக தெரியுமா இருக்கும்? இறைவா, எனக்கு இந்த பிறவி வேண்டாம், இந்த பிறவி என்கிற பெரு நோயை நீக்கி எனக்கு முக்தி என்கிற அருளை கொடு என்றுதான் கேட்பார்கள். ஆனால் சுவாமி விவேகானந்தர் புரட்சி துறவி அல்லவா? எனவே சற்று மாற்றமாக சிந்தித்து பார்க்கிறார். எல்லோரும் முக்தியை கேட்ட போது சுவாமிஜி கேட்கிறார், இறைவா எனக்கு முக்தி வேண்டாம், இறைவா எனக்கு முக்தி வேண்டாம். சுவாமிஜி சொல்லுகிறார், ஏன் எனக்கு முக்தி வேண்டாம் தெரியுமா? வசந்த காலத்தை போல உலகத்திற்கு நன்மை செய்வதற்காக லட்சம் நரகங்களுக்கு வேண்டுமானாலும் நான் போவேன், எனக்கு முக்தி வேண்டாம். இந்த உலகத்தில் நல்லது நிலைத்திருக்கிற வரையில், வறுமையும் பஞ்சமும் எல்லோருக்கும் கல்வியும் போய் சேருகின்ற வரையில், ஆன்ம ஈடேற்றம் பெற்று எல்லோரும் முக்தி அடைகிற வரையில் எனக்கு முக்தி வேண்டாம், எனக்கு பிறப்பை கொடு, இந்த மக்களினுடைய ஆன்ம ஈடேற்றத்திற்கு பாடுபடுகிற நிலையை எனக்கு கொடு என்று சொல்லி இறைவனிடம் வேண்டுகிற ஒரு துறவிதான் சுவாமி விவேகானந்தர். ஆக முக்தி தன்னலம் கருதாத ஒரு தியாக சிம்மமாக, ஒரு தியாக செல்வராக சுவாமி விவேகானந்தர் வாழ்ந்தார்.
ஒரு செய்தியை சொல்லி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். என்னுடைய தலைப்பை நோக்கி வருகின்றேன். சார்ந்த அருள் சார்ந்த தவக்கணல். அருள் சார்ந்த தவக்கணல். கனல் என்றால் நெருப்பு. சுவாமி விவேகானந்தர் நெருப்பு தான். அதை ராமகிருஷ்ணரே சொன்னார். ராமகிருஷ்ணருடைய மடத்திற்கு யாராவது உணவு கொண்டு வந்து தந்தால் அந்த உணவை எல்லா சீடர்களுக்கும் கொடுப்பதற்கு முன்பாக சுவாமி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் என்ன செய்வாராம்? விவேகானந்தருக்கு கொடுப்பாராம். விவேகானந்தர் உண்டதற்கு பிறகு மற்றவர்களுக்கெல்லாம் கொடுப்பாராம். இதை எல்லா சீடர்களும் பார்த்தார்கள். என்ன இவர் முதலிலே உணவு வந்தால் அதை முதலில் விவேகானந்தருக்கு கொடுத்து விட்டு அவர் உண்டதற்கு பிறகு நமக்கு கொடுக்கிறாரே என்று எல்லா சீடர்களும் நினைத்தார்கள். ஒரு நாள் பரமஹம்சரிடம் கேட்டார்கள். குருதேவர் சொன்னார், இந்த உணவு இருக்கிறதே, இதை கொண்டு வந்து தருபவர்கள் ஒவ்வொரு விதமான தொழில் அடிப்படையிலே இருப்பார்கள். அவர்களினுடைய மனநிலை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றாக இருக்கும். அவர்களினுடைய மனநிலை என்னவோ அது இந்த உணவிலும் இருக்கும். இப்படி ஒரு நிலையை நம்முடைய நாட்டிலே நம்பினார்கள். யாருடைய கையில் உணவு உண்கிறோமோ அந்த உணவை கொடுப்பவர்களினுடைய மனநிலை இருக்கும் என்று நம்பினார்கள். உணவு கொடுப்பவர்களினுடைய மனநிலை அந்த உணவில் இருக்கும் என்பது இன்றைக்கு நேற்றைக்கல்ல, பரமஹம்சர் சொல்லுவதற்கு முன்பே நமக்கு இருந்திருக்கிறது. குருட்சேத்திர போரில் பீஷ்மர் அர்ஜுனனுடைய அம்புகளையே படுக்கையாக ஏற்றுக்கொண்டு அம்பு படுக்கையிலே படுத்திருந்த போது போர் முடிந்ததற்கு பிறகு அந்த பாண்டவர்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நீதிகளை பீஷ்மர் உபதேசித்தார். அப்படி நீதிகளை உபதேசித்த போது அங்கிருந்த அர்ஜுனன் கேட்டான், பிதாமகரே, இத்தனை நியாயங்களை எங்களுக்கு சொல்லுகிறீர்களே, ஆனால் நீங்கள் அநியாயத்தின் பக்கமல்லவா நின்றீர்கள், துரியோதனுக்கல்லவா துணை போனீர்கள் என்று கேட்டபோது பீஷ்மர் சொன்னாராம், நான் உண்டது உணவினுடைய ஆற்றலாக என்னுடைய உடம்பிலே ஓடியது துரியோதனனுடைய உணவு. எனவே அவனுடைய உணவும் அவனுடைய மனநிலையும் எனக்குள்ளே இருந்தது. உன்னுடைய அம்புகள் என்னுடைய உடம்பை துளைத்ததால் என்னுடைய ரத்தமெல்லாம் வெளியேறியது. எனவே அந்த உணவினுடைய தோஷம் என்னை விட்டு நீங்கியது. இப்பொழுது நான் நீதியை சொல்கிறேன் என்று சொன்னார். அதுபோல ராமகிருஷ்ணர் சொல்லுகிறார், இந்த உணவை நான் ஏன் தெரியுமா விவேகானந்தருக்கு கொடுக்கிறேன்? முதலிலே விவேகானந்தன் ஒரு அக்னி. அக்னியிலே எதை கொண்டு போய் போட்டாலும் போடப்பட்ட பொருள் தூய்மையாகிவிடும். எனவே இந்த உணவை நான் அக்னியாகிய விவேகானந்தனிடம் கொடுக்கின்றேன். இந்த உணவு தூய்மையாகிறது. எனவே நீங்கள் இதை உண்ணலாம் என்று சொன்னாராம். ஆக சுவாமி விவேகானந்தரை ஒரு ஞான நெருப்பாக, ஞான கனலாக குருதேவரான பரமஹம்சரே ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆக அவர் ஒரு கனல், அருள் சார்ந்த தவக்கனல். அருளும் சாந்தமும் நிறைந்திருந்தது சுவாமி விவேகானந்தர். அருளும் இருந்தது, சாந்தமும் இருந்தது. ஒரு செய்தியோடு நிறைவு செய்கின்றேன். ஒரு ரயில் பயணம். சுவாமிஜி எல்லோருக்கும் தெரிந்த கதைதான். சுவாமிஜி ரயிலிலே வந்து கொண்டிருக்கிறார். உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் தொடர்வண்டியிலே வந்து கொண்டிருக்கிறார் சுவாமிஜி. எதிரிலே கற்றறிந்தவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். சுவாமிஜியினுடைய சந்நியாச கோலத்தை பார்த்து அவர்கள் பலவாறு இழித்தும் பழித்தும் பேசுகிறார்கள், பேசிக்கொண்டே வருகிறார்கள். எந்த விதமான சலனமும் இல்லாமல் சாந்த சுரூபமாக சுவாமி விவேகானந்தர் அதை கேட்டுக்கொண்டே வந்தார். ஒரு ரயில் நிறுத்தம் வந்தது. சுவாமி விவேகானந்தர் அந்த ரயில் நிறுத்தத்தில் இறங்கினார். அங்கிருந்த ஒருவரிடம் ஆங்கில மொழியிலே தனக்கு தண்ணீர் வேண்டும் என்று கேட்டார். தண்ணீரை அறிந்துவிட்டு மீண்டும் தொடர்வண்டியில் ஏறினார். அங்கிருந்தவர்கள் சுவாமி விவேகானந்தரை பார்த்து கேட்டார்கள், உங்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியுமா? ஆங்கிலம் தெரியும் என்றால் இத்துணை நேரமாக உங்களை நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தோமே, நீங்கள் எந்த விதமான சலனத்தையும் காட்டவில்லையே, எங்கள் மீது நீங்கள் சினப்படவில்லையே, சாந்த சுரூபியாக அமர்ந்திருந்தீர்களே என்று கேட்டபோது சுவாமிஜி சொன்னார், முட்டாள்களை பார்ப்பது எனக்கு இது முதல் முறை அல்ல என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் அந்த அருளும் ஞானமும் சாந்தமும் கலந்த அந்த நிலையோடே பயணித்தார். இது ஒன்று. மற்றொரு நிலை, சுவாமிஜி மேல்நாட்டிலே இருந்து கப்பலிலே வந்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த கப்பலிலே இருந்தவர்கள் இந்து மதத்தை பற்றியும் இந்தியாவை பற்றியும் சுவாமிஜியோடு விவாதிக்கின்றார்கள். சுவாமிஜியோடு விவாதிக்கிற போது ஒரு கட்டத்திலே இந்தியாவை பற்றி அவர்கள் பல்வேறு விதமான பழிச்சொற்களை சொல்லுகிறார்கள். பல்வேறு விதமாக பேசுகிற போது ஒரு கட்டத்தில் பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் சுவாமிஜி
அவ்வாறு பேசியவர்களினுடைய சட்டையை பிடித்து, இதற்கு மேல் என் தாய் நாட்டை பற்றி நீங்கள் பேசினீர்கள் என்று சொன்னால் உன்னையும் உன் கூட்டாளியையும் இந்த கடலிலே தூக்கி வீசி விடுவேன் என்று நெருப்பு போல அங்கே தன்னுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்தினார். அந்த தவச்செல்வர் தன்னை பற்றி மற்றவர்கள் பழித்து பேசிய போது அருள் சாந்தமாக இருந்தார். தன் தாய் நாட்டை பற்றி மற்றவர்கள் பழித்து பேசிய போது தவக்கணலாக சீறினார். அருள் சார்ந்த தவக்கணலாக அவர் திகழ்ந்தார். அருளும் சாந்தமும் தவமும் அவரிடம் நிறைந்திருந்தது, நீங்காதிருந்தது. பல்வேறு நிலைகளிலே எல்லோருக்கும் தேகத்தை பற்றிய, உடலை பற்றிய எண்ணம் இருக்கும், தன்னுடைய உடலை பேண வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இருக்கும். ஆனால் சுவாமிஜி அவர்களுக்கு தேகாபிமானம் என்பது ஒரு நாளும் இருந்ததில்லை. அவருக்கு தேசாபிமானம் மட்டுமே இருந்தது என்பதை சொல்லி பாரதியார், மகாகவி பாரதியார் சொல்லுவார், ஊருக்கு உழைத்திடல் யோகம், ஊருக்கு உழைத்திடல் யோகம், பிறர் நலம் ஓங்கிடுமாறு தன்னை வருத்துதல் யாகம் என்று யோகத்திற்கும் யாகத்திற்கும் ஒரு இலக்கணத்தை சொல்லுவார் மகாகவி பாரதியார். ஊருக்கு உழைப்பதுதான் உண்மையான யோகம், பிறர் நலம் ஓங்கிடுமாறு தன்னை வருத்திக் கொள்வதுதான் உண்மையான யாகம். இந்த இரண்டிற்கும் இலக்கணமாக வீரத்துறவி விவேகானந்தர் திகழ்ந்தார். அவர் ஊருக்கு உழைக்கக்கூடிய யோகியாகவும் இருந்தார். பிறர் நலம் ஓங்கிடுமாறு தன்னை வருத்திய அந்த யாகத்தியிலே எழுந்த தவ கனலாகவும் இருந்தார் என்று சொல்லி நல்லதொரு வாய்ப்பை நல்கிய அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கங்களை உரித்தாக்கிக் கொண்டு, சீர்பெருகு வங்கனிடம் சிறக்க வந்தோன், ஸ்ரீராம கிருஷ்ணபதம் சிரமேற்கொண்டோன், பார்ப்புகளும் வேதாந்த பயிர் வளர்த்தோன், பாரதத்தின் பெருமையெங்கும் பரவச் செய்தோன், வேற்பரிய எதிர்வாதம் விரித்து கூறி வீண்வாதம் செய்பவரை வென்று வெற்றி தார்குணைந்த தவயோகி விவேகானந்தன் தாழ்பணிந்து வாழ்வோம் இத்தரணி மீதே என்று கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை சுவாமிஜியை பற்றிய சொன்ன கவிதை வரிகளை கூறி மீண்டும் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கங்களை உரித்தாக்கிக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. It is immensely an excellent speech. It is indeed a pleasure listening to you. Told about Purna Jnanam, to hear about the extremely talented, brave and courageous, disciplined, revolutionary saint, and the importance of seeking the Guru who will find the innate talent and possibility within everyone to become wise. As you told, sir, he is for the world and not for the self. Thank you for your highly motivational and wise speech, sir. We enjoyed and learnt much. We will follow the path of Swamiji for a peaceful life. I once again immensely thank you from my bottom of my heart for this excellent speech, sir. Thank you. Now it's time to invite Dr. S. Aravind, Assistant Professor and Head, Department of Tamil, to give his vote of thanks. Sir, please. உலகம் யாவையும் தாமுல வாக்களும் நிலைப்படுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலைகளா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே என்கிற கம்ப நாட்டாழ்வாரின் வரிகளை கூறி எல்லோருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கத்தை பணிபன்போடு தெரிவித்துக் கொள்வதில் நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். விவேகானந்தர் வாசக வட்டத்தின் சார்பாக சுவாமி விவேகானந்தர் அவருடைய நினைவு சிறப்பு சொற்பொழிவு விழாவை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று விவேகானந்தர் வாசகர் வட்டத்தினுடைய ஆசிரியர் பொறுப்பாளர் முனைவர் மோகன பிரியா அம்மா அவர்கள் நம் கல்லூரியினுடைய செயலர் இயக்குனர் டாக்டர் சி ஏ வாசுகி அம்மா அவரிடத்தில் சென்று ஆலோசனை செய்த பொழுது அவர்கள் ஒரு அற்புதமான பரிசை நமக்கு வழங்கினார்கள். அந்த பரிசுதான் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர். தமிழ்துறையினுடைய பேராசிரியர் சதீஷ்குமார் ஐயா அவர்களையே இன்றைய நினைவு சிறப்பு சொற்பொழிவினுடைய சிறப்பு விருந்தினராக அழைக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள். அவ்வாறு ஒரு நல்ல பேச்சாளரை இனங்கண்டு அவரை தன்னோடு வைத்துக் கொண்டு அவரை சரியான நேரத்திலே பயன்படுத்துவதற்கான ஆலோசனைகளை வழங்கி இந்த விவேகானந்தர் வாசகர் வட்டத்தினுடைய வளர்ச்சியிலே முழுமையாக தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம் கல்லூரியினுடைய செயலர் இயக்குனர் டாக்டர் சி ஏ வாசுகி அம்மா அவர்களுக்கு முதற்கண் எங்களுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம்.
அம்மா அவர்கள் விவேகானந்தர் வாசகர் வட்டத்தின் மீது மிகுந்து பற்று கொண்டவர்கள். இதனுடைய செயல்பாடுகளை ஒவ்வொரு முறையும் உன்னிப்பாக கவனிப்பவர்கள். அதனுடைய வளர்ச்சியிலே என்ன தேவையோ அந்த தேவைகளை உடனடியாக செய்து தரக்கூடிய சிறந்த சிந்தனையாளர் விவேகானந்தர் மீது பற்று கொண்டவர் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். அந்த வகையிலே அம்மா அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை எங்களுடைய பணிவான நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எம் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் முனைவர் லட்சுமணசுவாமி ஐயா அவர்கள் எல்லா துறைகளுடைய செயல்பாடுகளிலும் அந்த செயல்பாடுகள் ஒரு பண்போடு, அறத்தோடு, ஒழுக்கத்தோடு நடைபெற வேண்டும் என்பதிலே மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர்கள். அந்த வகையிலே வாசகர் வட்டத்தின் மீது அன்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய நல்ல சிறந்த சிந்தனையாளர் எம் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் ஐயா அவருடைய வாழ்த்துறை எங்களை அடுத்த நிலைக்கு அழைத்துச் செல்கிறது. அந்த வாழ்த்துறை வழங்கிய எம் கல்லூரியுடைய முதல்வர் ஐயா லட்சுமணசுவாமி அவர்களுக்கு வாசகர் வட்டத்தின் சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை பணிவன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த நிகழ்விலே பங்கெடுத்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்வுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டு இதனுடைய வளர்ச்சியிலே ஆலோசனைகளை தருகின்ற கல்லூரியினுடைய நிர்வாக முதன்மையர் ராம்மோகன் ஐயா அவர்கள், முதன்மை கல்வி அதிகாரி சுந்துச்சாமி ஐயா அவர்களுக்கு விவேகானந்தர் என்றாலே ஒரு தனித்த பேரன்பு. பரமஹம்சருடைய மீது மிகுந்த பற்றாளர். அவர்கள் வித்தியாலயத்திலே பணியாற்றியவர்கள். இந்த ஒழுக்க நெறிகளை நாம் மாணவரிடத்திலே கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதை ஒவ்வொரு முறையும் பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் எடுத்து இயம்பிக் கொண்டே இருக்கக்கூடியவர். மாணவர்களை அறிவோடு அறத்தோடு வழிநடத்த வேண்டும் என்பதே சின்னசாமி ஐயா அவருடைய கனவு. அந்த கனவிற்கு துணையாக இருப்பது விவேகானந்தர் வாசகர் வட்டம் என்பதை நன்கு புரிந்து கொண்டவர். இந்த வாசகர் வட்டத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் ஆகிய மாணவர்களுக்கு புத்தகங்களை, விவேகானந்தருடைய சொற்பொழிவுகளை ஒவ்வொரு முறையும் எடுத்துக் கொடுத்து இதை படியுங்கள், இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று எங்களை வழி நடத்துகிறவர் CEO ஐயா அவர்கள். அண்ணா அவர்களுக்கு எங்களுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை பணிவன்போடு அவருடைய மலரடிகளிலே நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். கல்லூரியினுடைய கல்வி புல முதன்மையர், ஆராய்ச்சி புல முதன்மையர், பல்வேறு துறையினுடைய துறை தலைவர்கள், பேராசிரியர் பெருமக்கள் அத்தனை பேருமே வாசகர் வட்டத்தின் மீது அன்பு கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள். அவர்கள் அத்தனை பேருமே இன்று இந்த நிகழ்வுகளை பங்கெடுத்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் வாசகர் வட்டத்தின் சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வாசகர் வட்டத்தினுடைய உறுப்பினர்கள், அங்கத்தினர்கள், விவேகானந்தர் மீது பற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய பற்றாளர்கள் என நிறைய பேர் இந்த நிகழ்வுல இன்று கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதனுடைய எண்ணிக்கை அளவு எவ்வளவோ அதை தாண்டிய நிலையிலே வெளியிலே இருந்தார்கள். நான் ஒரு முறை உள்ளே வருவதற்கு தாமதமாகிவிட்டது. பிறகுதான் தெரிந்தது நாம் வெளியே போனால் உள்ளே வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் போய்விடும் என்று. எந்த ஒரு நிகழ்வையும் அழைப்பையும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இந்த நிகழ்விலே முழுமையாக இருப்பதற்கான ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிற வகையிலே இந்த கூட்டத்திலே அத்தனை பேரும் கலந்திருக்கிறார்கள். இது வாசகர் வட்டத்திற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பேரு. இத்தகைய ஒரு ஆதரவை நல்கிய பங்கேற்பாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்றைய தினத்துடைய சிறப்பு விருந்தினர் தமிழ் துறையினுடைய பேராசிரியர் முனைவர் சதீஷ்குமார் ஐயா அவர்களை பற்றி நாம் சொல்லும் பொழுது அவருடைய சொற்பொழிவை கேட்டவர்களுக்கு தெரியும் அவர் எத்தகு சிறந்த பேச்சாளர் என்று. அதாவது அக்னியிலே எதை கொண்டு போட்டாலும் அது தூய்மையாகும் என்று பரமஹம்சர் கூறியது போல இந்த அக்னி குண்டத்திலே எந்த தலைப்பை கொடுத்தாலும் அந்த தலைப்பு சார்ந்து மிகச் சிறப்பாக பொலிவாற்றக்கூடிய அற்புதமான பேச்சாளர், சிந்தனையாளர். அறத்தையும் பக்தியையும் பண்பையும் நல்லொழுக்கத்தையும் முறையாக மாணாக்கர்களுக்கு தர வேண்டும் என்கிற சிந்தனை உடையவர். அத்தகைய சிந்தனையாளர் நம்மோடு பயணிக்கிறார், நம்மோடு பணியாற்றுகிறார் என்கிற பெருமை எங்களுக்கு பெருமிதமாக இருக்கிறது. இதைவிட மிகப்பெரிய பெருமை அவருடைய மாணவர்களாக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள். அத்தகைய பேராசிரியருடைய பேருரையை கேட்பதற்கான வாய்ப்பு இன்று நமக்கு கிடைத்தது. அதுவும் எத்தகு ஒரு சொற்பொழிவு! பரமஹம்சர் மீது மாறாத பற்று கொண்டவர், பாரத தேசத்தின் மீது மிகுந்த அன்பு கொண்டவர், இந்த தேசத்தினுடைய வளர்ச்சியிலே தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்ட விவேகானந்தருடைய நினைவு சொற்பொழிவாக அவருடைய வாழ்விலே நடைபெற்ற திருப்பங்களை எல்லாம் எடுத்துத்தரத்தக்க ஒரு சிறந்த பொழிவாக இன்றைய பொழிவு இருந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம். விவேகானந்தர் ஞான தெய்வத்திலே குறிப்பிடுகிறார், தீர்க்க தரிசிகளை புரிந்து கொள்ளும் ஒரு நிலைக்கு நாம் வந்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்கு உண்மையான சிந்தனையும் கடவுள் மீது அன்பும் உள்ளதோ அங்கு ஆன்மா கடவுளை நோக்கி வளர்ந்துள்ளது என்று பொருள் கொள்ளலாம் என்பதே சுவாமி விவேகானந்தருடைய வாக்கு. அதே போலதான் நம்முடைய கல்லூரியும் விவேகானந்தருடைய சிந்தனையை, ராமஹம்ச பரமஹம்சருடைய சிந்தனையை, நம்முடைய இந்து பாரத தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒப்பற்ற ஞானிகளுடைய செல்வங்களை எல்லாம் கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு கல்வி கலைக்கூடமாக கோவிலாக விளங்குவது நம்முடைய கொங்குநாடு கலை அறிவியல் கல்லூரி. இந்த கல்லூரியினுடைய ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், ஆசிரியர்களா பணியாளர்கள், கல்லூரியினர் நிர்வாக குழு என அத்தனை பேருமே எங்கள் விவேகானந்தர் வாசகர் வட்டத்தின் மீது மிகுந்த அன்பு கொண்டிருக்கிறார்கள். அத்தனை பேருக்குமே நாங்கள் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த பணிவான நன்றி கலந்த வணக்கங்களை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
இந்த நிகழ்வுகளை முறையாக ஒழுங்குபடுத்தி இதை பதிவு செய்தல் என்கிற எல்லா பணிகளையும் செய்கிற என் கணிதத்துறையுடைய பேராசிரியர் விவேக் பிரபு ஐயா அவர்களுக்கும் நாம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மோகனப்பிரியா அம்மா அவர்கள் வரவேற்பை நல்கினார்கள். அதோடு இந்த நிகழ்வு மிகச்சிறப்பாக இனிதே தொடங்குவதற்கு கடவுள் வாழ்த்து பாடல் பாடிய தன்யா மேனன் அவர்கள், இந்த நிகழ்வுகளை மிகச்சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்த காவியா அவர்களுக்கும், இன்னும் ஆசிரியர்கள் பணியாளர்கள், தொழில்முறை சார்ந்த அலுவலக பணியாளர்களின் அத்தனை பேருக்கும் இந்த நேரத்தில் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வது நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். மீண்டும் ஒருமுறை அனைவருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கங்களை கூறி வாய்ப்பிற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Swami Vivekananda, the greatest assert of India, a seer of the contemporary times, cannot be held in a court. Still, a quote from the Bhagavad Gita's Karma Yoga, as Satishar has told, would just his intentions, where he focuses on actions more than anything. Jnana yogena sankhyanam, karma yogena yoginam, karmendriyani samyamya, yatasthe manasa smaran, indriyarthanvi mudatma, mithyachara samuchiye. This quote says that Jnana yoga and karma yoga of the yogis, taught from the ancient times, is the mode of living. Restraining organs from action, he who sits by mind, thinking on sense objects, deluded person is called a hypocrite. With his universal spirituality pulsed with action, we ought to follow him in heart and soul for a better living. I thank our college management for giving us the Vivekananda Study Circle and for arranging this excellent speech. I immensely thank this opportunity and I thank every one of you. Thank you and Jai Hind.